بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے واقعہ میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے پیدا کیوں نہیں کیا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر ہونے نہ پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورتوں کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بیوی کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں بنائی گئی؟ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہیں سے ملا ہے؟ دوستو نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کے لیے پسلی جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، نازک حصوں کے لیے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورتوں میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بن سکتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ وہ شخص ایک دن ایسی اونچی آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس آواز کو سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر کو سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ کیا عجیب دیکھا تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گھرے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدائیں لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے کر آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کی دروازے کی طرف تشریف لے جائیں گے اور پھر دروازے پر دستک دیں گے، اور جہنم کے دروازے کے داروغہ مالک باہر آئیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود مالک یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ پھر حضرت مالک باہر تشریف لائیں گے اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے اللہ، جہنم کے داروغہ نے بھی معذرت کر لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر اور لوہے اور انسان کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں بچا ہے، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی بھی چیز کی پہچان نہیں
नहीं हो पा रही है तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ जिब्राइल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फला घरे में फला कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे और हज़रत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव उसके पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू उसके जिस्म से लिपटे हुए हैं। हज़रत मालिक उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और उसको जहन्नम से निकालकर उसको हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे अरसे इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे और अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ जिब्राइल अपना सर उठाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना सर उठाएंगे। फिर अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ऐ बंदे, क्या मैं तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? तो बंदा सारी बातों को मानेगा और वो इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत ही आला तकलीफ फरमाई थी और तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह ताला फरमाएगा, फ़ला फ़ला गुनाह क्यों किया? वो शख्स अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह, मैंने मेरी जान पर जुल्म किया, इसी की सज़ा में मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। ऐ अल्लाह, उसके बावजूद भी मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसलिए मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। ऐ अल्लाह, तेरे फजल से तूने मुझे जहन्नम से निकाला है। ऐ अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, एक हदीस में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर तशरीफ़ ले गए और फ़ातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ फ़ातिमा, 3 दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अजीब कैफियत तारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और फ़ौरन वापस चले जाते हैं, किसी से भी गुफ्तगू नहीं करते, घर जाकर भी मुसल्ले के ऊपर रहते हैं, वहाँ भी किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाते और मुसलसल रोते जाते हैं। ऐ फ़ातिमा, आप उनकी लाडली बेटी है, लिहाजा आप जाकर उनसे पूछिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैफियत सुनकर हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गई। जाकर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाकई में बहुत गमज़दा है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गई और अर्ज़ किया, अब्बा जान, आप किस वजह से गमज़दा है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, जब मैंने मिराज किया, जहन्नम को देखा, मैंने उसमें उन औरतों को आजाब पाते हुए देखा। वो नक्शा इस वक्त मेरे सामने है। मैं अपने उम्मत के गम में रो रहा हूँ और अल्लाह ताला से अपने उम्मत की मगफिरत मांग रहा हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जहन्नम में क्या देखा? इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन औरतों का तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो अपनी ज़ुबान के ज़रिए लटकी हुई थी। दोस्तों, ज़ुबान कितनी नाजुक होती है, अगर इंसान उसे थोड़ा सा पकड़ कर खींचे तो कितनी तकलीफ़ होती है। वो औरत अपनी ज़ुबान के ज़रिए लटक रही थी, जैसे कसाई बकरे के कान में सुराख करके सर को कील के साथ लटका देता है। इसी तरह से वो औरत जहन्नम के अंदर अपनी ज़ुबान के ज़रिए लटक रही थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो औरत कौन थी, यानी उसका गुनाह क्या था? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
यानी ताने दिया करती थी और अपनी जुबान से दूसरों को ईजा पहुंचाती थी जो अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम की आग में दाखिल कर दिया और अल्लाह ऐसी औरत को जुबान के जरिए से लटकाकर जहन्नम की आग में भूनेगा। दोस्तों, हजारों साल की इबादत भी रद्द होते हुए देखी गई है। बस अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह, अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनाहगार हैं, लेकिन ऐ अल्लाह, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं। हमसे हिसाब अपने अदलो इंसाफ से ना लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमा। क़यामत के दिन जब लोगों के ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बिना हिसाब के जहन्नम में डाल देगा। तो सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जालिम हुक्मरान और वो ताजिर जो झूठ बोलता हो और वो बूढ़ा शख्स जो जिना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये तीन आदत पाई जाए वो जाहिल है, जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, यानी बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हम सबको नेक बनने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से उनकी सुन्नतों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।